హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు కనుక నేను ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్. అండ్ నా వీడియోస్లో మీరు కుకింగ్ రిలేటెడ్ అండ్ ఫ్యాషన్ రిలేటెడ్ లాంటి ఎన్నో వీడియోస్ చూడొచ్చు. నా కంటెంట్ మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో పార్ట్ 2లో అయితే నా స్పీచ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. పార్ట్ 1 చూసారు కదా, సో పార్ట్ 2 కూడా బాగుంటుంది. ఈ స్పీచ్లో అయితే నేను నాకున్న మెమరీస్ అండ్ స్ట్రగుల్స్ ఈ ఫేస్డ్ అండ్ మాకున్న గుడ్ టైం అన్నీ నేను షేర్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్. It is a day of immense pride, deep gratitude and cherished memories. Standing here, I realize how truly I am blessed to be his child. Bakka Bhimaya, born on 2nd 3rd 1965 in Nandivada, Kamareddy. My father was raised with a strong values and undying passion for his life by Bakka Rajaya and Bakka Asha. His schooling and intermediate years in Bitnoor were filled with both academics and an infectious enthusiasm for sports, especially volleyball, a game he excelled in. Even back then, he had a sense of purposely, actively contributing to ABVP, always driven by the desire to bring about positive changes, a journey of dedication and honor. In 1988, he made a bold decision to serve the nation by joining the Railway Production Force, RPF, as a constable. He was a role that required immense courage, discipline and dedication. He met every challenge that head-on. Life's journey took new turn in 1991 when he embarked with another significant chapter in his life, that is marriage. From there on, flawlessly he balanced being a devoted husband, a loving father and a committed officer. His professional journey evolved over the years. On 16th April 2014, he transitioned into commercial department as a senior traveling examiner, TE. In role, he took with unwavering commitment. In 2015, he was promoted to traveling ticket inspector, TTI, and today he retires as deputy chief inspector, deputy CTI. A statement to this dedication and perseverance. Now, a father behind the uniform. I would like to discuss with you all what is he behind the duty and behind the uniform. So, while his professional life was filled with responsibilities at home, he was more than just a disciplined officer. He was a pillar of strength, a mentor, and the best father that anyone could ask for. Some of my fondest childhood memories revolve around him. So now I would like to share my memories with my father during my school days and my college days. So an annual day, it was Dad who used to get me ready and make sure that everything was perfect before I step onto the stage. He was my backbone behind my every activity. Whenever there was an occupation, also he used to take a grand permission and come back with me and also get set everything ready for me, and he used to encourage me get onto the stage. Whenever there is an occasion in my school, like annual day and sports day, he was like a backbone not only to me and to many other co-participants where he used to help them. So on behalf of them, I would like to thank my dad. Thank you, Daddy. He was my creative partner, helping me with craft, making me the simplest ideas turn into something very special. Like ideas were small, but when turning them into reality, that really made me special and also achieved good certificates and medals with the help of my dad. So, small ideas make big memories. In my life, he played a crucial role to participate in every activity of my life, not only in my school days and also in my college, and also after the college days also he encouraged me to work hard and step into my occupation professional life. Whenever I had an elocution or speech competition, he would sit with me patiently, writing scripts and guiding me how to deliver them with confidence. Sports day, fancy dress competitions, no matter what the event, he was always there with me, cheering me on, making me sure I had the best experience possible. And he was also like best fashion designer for me, where he used to help me to get into fashion competition during my school days. The best thing which I received very good award was when I performed as Gautam Buddha in my 4th standard. He bought me the Kashaya
by him. So I was appointed as a first prize during my school days when I performed as Gautam Buddha in my 4th standard. In a very young age, I performed many good performances and many good elocutions and speech competitions just because of him. Lessons that will stay with me forever. Dad has always shown me the success isn't just about ranks or promotions, it's about the respect you earn, the people you inspire, and the values you upload to the family members. He taught me that hard work and honesty are non-negotiable. Standing firm in your beliefs defines true strength. Kindness and empathy are the most powerful forms of courage. No matter how busy life gets, family will always come first. A heartfelt thank you. I would like to give a short thank you notes to my dad. Dad, you are more than just a father. You are more than my guide. You are my role model and my greatest inspiration. Your journey has been one of my resilience, hard work and boundless love. As you step into this new chapter of life, I hope you finally get this time to do all the things. I would like to relive the moments which I spent with you during my childhood days, and hopefully we will live all the childhood memories again and again. Once you set aside, you deserve all the peace, happiness and adventure that retirement brings. But let's clear up one thing about it. You may be retiring from your job, but you will never retire from being our hero. You are my hero. You are my true hero and true inspiration. We love you beyond words. Thank you, Dad, for everything. And ముఖ్యంగా నాకు జన్మనిచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మా డాడీకి. నేను మా డాడీకి పుట్టడం మేము చేసుకున్న పునర్జన్మ సుకృతం. మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్ని జన్మలకైనా నాకు ఆయనే తండ్రిగా రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే జన్మలందరికీ నేను మా మమ్మీ డాడీకి వీళ్ళ నా కన్నతండ్రులుగా పుట్టాలని, ఎన్ని జన్మలకైనా నాకు జన్మంటూ మళ్ళీ ఉంటే కూడా వీళ్ళ కడుపులోనే నేను పుట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. బికాస్ ఎవ్రీ స్టెప్ నేను వేసే ప్రతి అడుగులో వాళ్ళ నీడ లేనిది, వాళ్ళ చదువు లేనిది, వాళ్ళ ప్రేమ లేనిది, వాళ్ళ ఆదరణ లేనిది నేను లేను. వాళ్ళు లేనిది నేను లేను. నేను లేకుండా వాళ్ళు ఉండరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసిన మీ అందరికీ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. మీ టైం, మీ స్పెషల్ టైంని మా కోసం ఇక్కడ స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ లవ్ యూ డాడీ, ఐ లవ్ యూ సో మచ్. నేను ఇవాళ మాట్లాడడం మేబీ ఇప్పుడు నేను ఆపేయచ్చు, బట్ నా మనసులో ఉన్న ప్రేమ, నా కొన ప్రాణం చివరి శ్వాస వరకు నేను మా డాడీనే కోరుకుంటాను నా పక్కన ఉండాలని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాతో పెరిగిన మా తమ్ముడికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. మా మధ్య చాలా గొడవలైనా చాలా పట్టుకున్నాం, బట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ అలాట్ బికాస్ సేమ్ మారల్ వాల్యూస్ నేను మా డాడీలో ఏం చూస్తున్నా మా తమ్ముడిలో కూడా నేను అదే చూస్తున్నాను. బట్ బీయింగ్ యంగ్ హీ మైట్ బి లిటిల్ నాటీ, బట్ I wish him to follow my father's footsteps and guide me like another father. Thank you so much. And I would like to thank my husband who has given me this opportunity. నేను ఇప్పుడు ఇవాళ ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎంకరేజ్మెంట్. హీ యూస్ టు టెల్ మీ దట్ నేను బాగా మాట్లాడగలను, బాగా చేయగలను, ఆరెంజ్ బికాస్ నేను చాలా స్కేర్డ్ ఉండే. హీ వాజ్ లైక్ నువ్వు బాగా మాట్లాడతావు, నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చేయని చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ ఐ థ్యాంక్ మై హస్బెండ్. అండ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ స్టాండ్? Everyone please give a round of applause. And all my family members, thank you, Andarki thank you. And one more thing, actively participating in this BJP activities is also my father's very good passion. I hope he'll be successful in this. Thank you so much. అండ్ నౌ ఫైనలీ మై ఫాదర్ ఇస్ గోయింగ్ టు స్పీక్. మేమే చాలా ఫోర్స్ చేసినాము మాట్లాడమని, యాక్చువల్లీ వద్దన్నారు. లెట్స్ సీ వాట్ హిస్ ఫీలింగ్ ఇన్ సైడ్. ఇంత ఘనంగా, గొప్పగా, ఆనందంగా మీతో పాటు కలిసి ఉండడం వల్ల ఇవన్నీ జరుపుకున్నారనడానికి నాకు ధైర్యము మీరు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం, మీరు ఇచ్చినటువంటి సహాయంతో నేను సక్సెస్ఫుల్గా మీతో పాటు సేవ చేసి ఆనందంగా పంచుకుంటున్నాను. మీరు ఇచ్చిన ఆత్మస్థైర్యము, మీరు ఇచ్చినటువంటి మీలో మంచితనం ఉన్నది కాబట్టి మీ మంచితనం గురించి కొంత నేను నేర్చుకొని నేను నా కుటుంబానికి ఉపయోగపడటానికి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ చెప్తున్నారు. బట్ నేను ఎంత మంచిగా మీరందరూ మంచిగా, మీతో పాటు నేను ముఖ్యంగా పిల్లలు చెప్పినట్టు చిన్నప్పుడు మాది వ్యవసాయ కుటుంబము. ఆ కుటుంబంలో మా ఫ్యామిలీలో మొదటి
అక్షరము ఆరంభించింది నేనే. ఆ అక్షరం ఒక ఆయుధంతో ఒక విజయం అనుకుంటే ఏ విజయం అయితే పొందాలనుకున్నానో ఆ విజయము ఈరోజు ఆనంద పరవశాల మధ్య మీ ముందు ప్రదర్శించడానికి నేను సగర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను. సంవత్సరాలు చదువుకోనాన్ని బడికి పంపించినప్పుడు చదువు విలువ తెలియదు. తెలుసుకొని ఈరోజు మీ ముందు సగర్వంగా సంతోషంగా ఉన్నానంటే మా అమ్మ చెప్పిన ఆ ఒక మాట, కొన్ని అక్షరాలు, నా అక్షరాలతో మా పిల్లలు, నా తర్వాత మా కుటుంబ సభ్యులు అక్షరం ఎంత ఉపయోగపడుతుంది, దానివల్ల విలువ ఏముంటుంది అనేది సమాజానికి నిదర్శనం అనేది చెప్పడానికి మీ ముందు చెప్పిన కొన్ని మాటలు. అది తప్ప నేను ఎక్కువ సాధించింది ఏమి లేదు, మీతో పాటు నేనే. కానీ ఒక అక్షరం అనేది, ఒక చదువు అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యత, నా తర్వాత మా పిల్లలు, మా కుటుంబంలోని అందరూ అదే చదువు మార్గంలో వచ్చి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు, మీ ముందు హ్యాపీగా గడుపుతున్నారంటే అదే ముఖ్యం. ఇప్పటికన్నా ఇదే. ఇక నా పిల్లలందరూ తెలిసింది, నేను చేసింది ఏమి లేదు. మీతో పాటు సమానంగా సర్వీస్ చేసిన, మీతో పాటు ఎప్పుడు ప్రతి విషయంలోనూ ఆనందంగా ఉన్నా. ఎక్కడ తగ్గానో తెలియదు, ఎక్కడ ఓడినో తెలియదు. ఓడిపోయిన జాగాలో కొన్ని సందర్భంలో మీరు ధైర్యం ఇచ్చి ఉంటారు. కానీ మీరు ఈరోజు ఆనందంగా నాకు ఉన్నది చాలా సంతోషం. ఈ రోజుతో ఇది నేను ఎన్నో వేదికల మీద యాంకరింగ్ చేసిన, బట్ నా గురించి నేను చెప్పుకోవడం మంచిది కాదు. అయినా మా చిన్న కూతురు చెప్పింది కాబట్టి నేను మాటలు చెప్పినాను. బట్ ఎనీహౌ వెరీ 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్. Today you are being with me to celebrate all this my return superannuation function. And if anything is wrong, anything is mistake with me, please kindly cooperate. And thank you. Sorry. Thank you, Anna. సో ఈవెంట్ అంతా సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అందరికీ టైర్డ్నెస్ ఒకేసారి బయటకు వచ్చేసింది. బికాజ్ ఇప్పటివరకు చాలా స్ట్రెస్తో ఉండే. నిన్న నైట్ అంతా కూడా ఈవెంట్ కోసం మేనేజ్ చేయడం హడావుడిగా ఉండే. సో నిద్ర కూడా లేదు. సో ఫైనల్గా చాలా హ్యాపీగా ఉంది, ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి. అందుకే ఇలా కూల్ డ్రింక్ తాగుతున్నాం అందరము. దాని తర్వాత ఇంటికి బయలుదేరిపోయినాము. ఒక కార్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం, ఇంకో కార్లో సిబ్లింగ్స్ అందరం కూర్చున్నాం. సో దట్ ఈవినింగ్ ఏంటి ప్లాన్ అని డిస్కస్ చేయడానికి సీక్రెట్గా ఏదైనా సర్ప్రైజ్ అనుకున్నాం. సో కేక్ కటింగ్ ప్లాన్ చేసినాం సింపుల్గా. బికాజ్ ఆల్రెడీ మేము ఇవ్వాలనుకున్న గిఫ్ట్స్ అన్నీ మేము ఫంక్షన్లోనే ఇచ్చేసాం కాబట్టి కేక్ కటింగ్తో ఏం చేయాలని వాళ్ళకి నచ్చిన ఫ్లేవర్ కేకే ఆర్డర్ చేసినాము. సో ఫైనలీ కేక్ కటింగ్ తర్వాత మేమందరం వాళ్ళ దగ్గర బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడం, చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ వాళ్ళు గ్రీట్ చేయడం, చాలా బాగా ఎండ్ అయిపోయింది డే. అండ్ అందరం కూడా హగ్ చేసుకోవడంతో చాలా హ్యాపీనెస్ బయటకు వచ్చింది. ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నాం ఒకరి ఫీలింగ్స్ ఒకరు, అందరము ఎంత ఫీల్ అవుతున్నాము. బట్ ఈ టైంలో చెప్పాలో లేదో తెలియదు, కానీ రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఒకేసారి ఇంట్లో ఉండి ఎంజాయ్ చేయాలి అని చెప్తే వాళ్ళకు కూడా నచ్చదు, కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. బికాస్ 40 years సర్వీస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ ఎట్ వన్స్ ఇంట్లో కూర్చొని లైక్ డైలీ రొటీన్ అనేది చాలా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. వీ విష్ దెమ్ టు బీ హ్యాపీ అండ్ టేక్ గుడ్ రెస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం వరల్డ్ మొత్తం. అదైతే మేము కోరుకుంటున్నాం. విల్ ప్లాన్ ఫర్ దట్ యాజ్ వెల్. సో అందరం ఇట్లా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటున్నాము. వాళ్ళు కూడా మా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర, మా నాన్నమ్మ తాతయ్యల దగ్గర బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నారు. సో ఇట్లా చిన్న చిన్న ఫొటోస్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఆ మెమరీస్ అన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నాం. చిన్నప్పటి నుంచి ఏం జరిగింది, చిన్న చిన్న జోక్స్ అన్ని క్రాక్ చేసుకోవడం బాగా ఎండ్ అయింది. నా వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. బాయ్. నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు పోస్ట్ మెనీ సచ్ ఇన్ఫర్మేషనల్ కంటెంట్. అండ్ మీరు కూడా నాకు సజెస్ట్ చేస్తూ ఉండండి వాట్ యూ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ఫ్రమ్ మీ. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్. బాయ్, సీ యూ.